परम सत्कार जोग गुरु जी की साजी नवाजी गुरु स्वरूप साध संगत सतगुरां दी अपार अपार कृपा हो रही है। जो नित नेम अनुसार सेवा सिमरन कथा कीर्तन सत संगत दे अमोलक समय प्राप्त हो रहे हैं। आप वड्डियां भागां वाले हो जिन्होंने गुरु महाराज जी ने उद्यम बख्शिया है। गुरु के दर्शनां दी प्यास, गुरु के बचनां दी भुख, गुरमत दे बचन सुन के मनुख जन्म नूं सफल करन अकाल पुरख श्री वाहिगुरु जी दे दर ते प्रवान कराउण दा सुभागा समा बख्शिया है। सतगुरां दी मेहर है। गुरु की पवित्र बाणी दी विचार राम कली दी वार गुरु घर दे कीर्तनीए जस करन वाले महान विद्वान सोझी वाले पुरुष राय बलवंड जी राय सत्ता जी जेड़े डूम राशि श्रेणी नाल संबंधित हैं। श्री गुरु अर्जन महाराज दे दरबार विच सन्मुख ये अमोलक खजाना अमोलक बाणी वड्डे साहिबां दी सिफत सुना रहे हैं। कल आप जी ने बचन सरवण कीता सी अमृत वेले जिन कीती सो मनना जिन कीती उपर प्रकरण आप जी की सेवा विच बेनती हो चुकी है। जिन्हां जिन्हां गुरमुख प्यारियां ने सतगुर गुरु नानक देव जी दे कीते हुए बचनां नूं मन्निया। जिन कीती कहिए करना कीता। जो सतगुरां ने बचन कीते वो बचन की कहे सी। सतगुर आखे की आखे भाई सतगुरां ने सानू के हुक्म मन्निया होवे प्रवान। ये आख्या सानू सतगुरां ने। गुरु नानक देव जी ने की आख्या जो बाबा लहणा जी ने मन्निया। गुरुदेव जी का बचन है किव सचियारा होई है किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ये बचन जिन्हां ने कमाया मन्निया गुरमुख प्यारिओ वो मनण जोग हो गए। जिन कीती सो मनना। जिन्हां ने गुरु के बचनां दी कमाई करी गुरु के बचनां नूं सुनिया मन्निया निध्यासन तीन अवस्था ने पहला सुनना फिर सुन के मनने मन के ता जिंदगी अखीरी श्वास तक उन्होंने सिरे ला देना। ये निध्यासन हुंदा है। ये नहीं कि 4 महीने मन्ने फिर बचन छड़ता 2 साल बाद बचन छड़ता। वो मनना किसे काम नहीं। इनू इदां समझ लो सुनना बीज बीजना खेत दे विच सुन रहे हो तुहाडे तन रूपी खेत विच गुरु के बचनां दा बीज बीजिया जा रहा है। जिहड़ा मनना वो बीज दा जम के बूटा बनना। तुहानू मरना पऊ बीजे तो बिना जमना नहीं ते बीजिया होया जमिया ना तां बीजिया व्यर्थ गया। गुरु के बचन सुनने शरीर रूपी तन खेत विच वाहिगुरू दे नाम दा बीज बीजना। इनू मन लेना बूटा पैदा हुंदा जांदा ते मनण तो बाद सिरे ला देना। सिक्खी सिदक केसां सवासां नाल निभाउणा। ओहदा की भाव है बूटा किड्डा ही हो जावे जे उपर फल ना लग्या बूटा भी व्यर्थ गया। सिरे ते फल लगे फल की हुंदा है जेड़ा दाना जड़ विच बीजे है ना उही सिरे ते आ जावे। अज के आखो सदना वो हुंदा है निध्यासन। जिन कीती
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਚਨ, ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੇ, ਸੋ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਪੜਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਮੰਨਣਾ ਕੋ ਸਾਲ ਜਵਾਹੇ ਸਾਲੀ। ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਕੋ ਸਾਲ, ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ, ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ? ਕੋ ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਵਾਹੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲੀ ਕਹੀਏ ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਧਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ? ਫਰਕ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਹੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੇ ਜਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਜੀ ਹੈ, ਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਵਾਹੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਜਵਾਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਜੀ ਹੈ ਧਾਨ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਮੰਨੇ, ਪਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਨੇ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ ਦੇਵਤਾ, ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਦਲਾਲੇ। ਕੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭੱਟ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਟਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਬਨਵਾਰੀ, ਤਿਨ ਲੈਣਾ ਥਾਪ ਜੋਤ ਜਗਤ ਹਾਰੀ, ਲੈਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ। ਦੇਖੋ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚਲਾਤਾ। ਲੈਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ, ਅਮਰਦਾਸ ਭੱਲੇ ਕੋ ਦੀਆ। ਤਿਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਥਿਰ ਥਪਿਓ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਦ ਅਪਿਓ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਖੁਦ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਵੀ ਕੈਸੇ ਹੋਏ? ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ ਦੇਵਤਾ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ ਸੋਚੇਗਾ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨੇ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੈਸਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ? ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਦੇ ਗੁਣਾ ਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ, ਪਾਰੰਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀ ਬਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਲੋਕ ਟੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ ਕਿ ਪਾਰ ਲੰਘੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ। ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਪੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਾਜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਰਾਜੇ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਦਰ ਹਾਲੀ। ਬਚਨ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਅਰਥ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਣੀ, ਸੁਣਨੀ, ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਕੈਸੇ ਬਚਨ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਵਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਓਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਨੂੰ ਲਓਗੇ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਗੱਲਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰੇ ਦਰ ਖਾਲੀ। ਦਲਾਲੀ, ਕਾਹਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦੇ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ, ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ, ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਸੇਲ ਐਂਡ ਪਰਚੇਜ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਰੇ ਦਲਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਦਲਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਵਸੀਠ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਏ, ਵਕੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵੇਗਾ ਨਾ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੈ ਸੱਚਾ ਕਰੇ, ਸਾ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਦਰਹਾਲੇ। ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਰੱਬ ਤੱਕ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ? ਵਕੀਲ ਹੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰੂਗਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਵਕੀਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭੂਗਾ, ਵਕੀਲ ਹੀ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਸ਼ਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੇ ਸੱਚਾ ਕਰੇ। ਅਵਸਥਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਕਰੇ। ਮੋੜ ਕਿਵੇਂ ਦਵੇ? ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਬਾਂਧੇ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੋੜ ਕਿਵੇਂ ਦਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਣ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਬਰਮਿੰਗਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨ ਮਿੱਤਰ ਜਾਨੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪ ਔਖਿਆਈ ਕੱਟ ਲਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੋਗੇ। ਕਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੋੜੂਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਡ ਬਨਾਸੀ ਜੇਰ ਬਨਾਸੀ ਉਦਬੁਜ ਸੇਤ ਬਨਾਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟ ਲਾਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਨਸ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੈਸੇ ਰਾਜੇ ਹਨ? ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੈਸਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚਾ ਕਰੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਪੜਿਓ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੈ ਸੱਚਾ ਕਰੇ, ਸਾ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਦਰਹਾਲੇ। ਦਰਹਾਲੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਐਡ ਦੀ ਸਪੋਰਟ। ਦਰਹਾਲੀ ਜੋ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ
ਤੂੰ ਰੁਪਈਏ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜੀ, ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਹਾਲੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਜੋ ਬਚਨ ਹੋਏ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਿੱਧ? ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨ। ਉਹ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬਚਨ ਜੀਭ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਬੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਬਚਨ ਬਿਨਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਉਪਮਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਾਲਪੁਰਖ ਕਰਦਾ। ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਤੁਰੰਤ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਦਰਹਾਲੀ, ਜਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ ਉਹੀ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦੋਹੀ ਫਿਰੀ ਸੱਚ ਕਰਤਾ ਬੰਦ ਬਹਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਡਿਆਈ ਦੋਹੀ, ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਲ ਚੀਨ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੜੀ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬਾਜ ਨਾ ਖਾਲੀ ਜਾਈ, ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਪੂਜੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੋਹੀ ਫਿਰੀ, ਉਹੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦੋਹੀ ਫਿਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਉਨੀਓ ਪ੍ਰਭਤਾ, ਉਨੀਓ ਸਿਫਤ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਾਤੋਂ ਹੋਈ? ਅਗਲੀ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦੋਹੀ ਫਿਰੀ, ਹਰ ਕਰਤੈ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ। ਸੱਚ ਕਰਤੈ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ। ਸੱਚ ਕਰਤੈ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਵਡਿਆਈ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਧ ਗਈ। ਚਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਵੋਟਾਂ ਤੇ, ਮਾਇਆ ਤੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਨ ਕਰਤੇ ਕਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਵੇ ਕਦੇ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸ਼ੋਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੁਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਾਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਵੋਟਾਂ ਉੱਤੇ, ਮਾਇਆ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ। ਸੱਚ ਕਰਤੈ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੰਨਣਾ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪ ਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਹਾਲੀ ਆਪ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰ, ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਸਹਿ ਡਾਲੇ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਡੀਓ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਰੀਰੇ ਬਦਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰ, ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਤੋਹੀ ਜੁਗਤ ਸਾਏ। ਵਡਿਆਈ ਉਨੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ, ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰ,
ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਹਿ ਡਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ 100 ਡਾਲੀ 100 ਟਾਣਾ ਫੁੱਟਿਆ ਵੇ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਛਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਪੂਜੀਏ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤਖਤ ਉਤੇ। ਦਰ ਸੇਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੜੀ ਮਸਕੱਲਾ ਹੋਏ ਜੰਗਾਲੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮਤ ਕਹੀਏ ਸੰਗਤ, ਉਮਤ ਕਹੀਏ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਜੜ ਮਾਇਆ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ, ਦੋਏ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੇ। ਦਰ ਸੇਵੈ ਉਮਤ ਖੜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਲ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਸ਼ਕੱਲੇ ਹੋਏ ਜੰਗਾਲੀ। ਮਸ਼ਕੱਲਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰੇਗ ਮਾਰ, ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੇਗ ਮਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਰੇਗ ਮਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਲ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਗਈ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਰੇਗ ਮਾਰ। ਧਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਗਈ। ਮਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਲ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਗ ਮਾਰ ਫੇਰ ਨੇ, ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਨਾ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਰ ਲੱਗੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਲ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਜਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ। ਕਿਉਂ? ਜਰ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਾਡਰ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਰ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ? ਆਪਣਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਗਾਡਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਮੁੱਲ। ਆਪਣਾ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਜਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸੁਆਹ ਬਣਾ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਰ ਆਈ, ਜਰ ਸੁਆਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ, ਧਨ ਨੂੰ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਰ ਤਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮਸ਼ਕੱਲੇ ਹੋਏ ਜੰਗਾਲੀ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਜਰ ਆ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੇ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਲ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਈ। ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਨ 55 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਥਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 7ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਦੀ ਪੂਜਾ 5 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਲਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਲਈਏ 5 ਰੁਪਏ। ਤੇ 11 ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਦੇ 11, ਉਹ 11 ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੇ। ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਿਆ ਦੇਣੀਆਂ, ਘਰ ਦੀ ਨੂਣ ਤੇਲ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਕਿਲੋ ਲਿਆਉਣੀ, ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ, 11 ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੇ ਮੁੱਕਦੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਪਾਠੀ ਨੂੰ 400 ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟਾਇਰ ਟਿਊਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਐਵੇਂ ਥੱਬਾ ਹੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਜੇਬਾਂ 'ਚ, ਵਜਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਰੰਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਰ ਲਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਰ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨੀ।
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੜ ਲੱਗੂਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਸ਼ਕੱਲੇ ਹੋਏ ਜੰਗਾਲੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਖਸਮਦਾ ਨਾਏ ਸੱਚਾ ਬਾਣੀ ਲਾਲੇ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੈਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ? ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼, ਦਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੇ ਨੂੰ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ। ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼, ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਕੀ? ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 10 ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਦੂਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਦ ਪੰਜਵਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਛੱਡ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਦ 10ਵਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ 9 ਛੱਡ ਤੇ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। हर दर पे झुक जाए वो सर नहीं होता, जहां सर नहीं झुकता वो दर नहीं होता। किसी टकाने च कहो इनू। दरवेश कौन हुंदा है? एक दर ते मंगण वाला। मंगे की? मैं तेरे दर्शन मंग रहे ने गुरु नानक, कर कासा दर्शन की भीख, मैं दर मांगो नीता नीत। हथ विच अखां दा कटोरा फड़िया, कासा पीतल चांदी सोने दा नहीं, चिपी नहीं, गड़वा नहीं, कर नाम हथ दा, कासा कटोरा, अखां नू कटोरे बना के। क्योंकि दर्शन भांडे च नहीं पैने, दर्शन अखां च पैणगे। कर कासा दर्शन की भीख, मैं तेरे दर ते अखां दा कटोरा हथ विच फड़ के खड़े। एक भीख मंगदा है, मैनू अपने दर्शन दे दे, दर्शन दे दे। एक दिन नहीं, फिर कोई जिद नहीं अजे दे, जिदन तेरी मर्जी। तैं दर मांगो नीता नीत, मैं नित मंगण आऊंगा जिदन तेरी मर्जी दर्शन दे दी। अज के आखो सतनाम। दार दरवेश खसमद की सेवा कर रही है संगत? श्री गुरु अंगद देव, बाबा लैणा जी, गुरु नानक खसम दे दर ते दरवेश बन गए। दर दरवेश खसमद, गुरु नानक खसम मालिक मंगया की? बस तेरा नाम चाहिए, तेरे दर्शन चाहिए। कह दे टोबे विच छाल मारन तेरी मर्जी है, कह दे अद्धी रात कपड़े धोन ये तेरी मर्जी है, कह दे मुर्दा खाण नू मैं छड़ के नहीं जाना, ये दर नहीं छड़ना। दर दरवेश बाबा लैणा जी, गुरु अंगद देव। फिर उन्होंने मिलता की है? किड्डी वड्डी पदवी। गुरु अंगद देव जी का स्वरूप कैसा बन गया? दर दरवेश कसम दे नाए सच्चे बाणी। बाणी तो इत्थे बचन नहीं, बाणी तो बनावट बन जाना। बरकश बाणी बुधबदा खेर, मीह पैंदा बुलबुले बनते ने। बाणी बनना बनावट। बाबा लैणा जी ने दर ते खड़ के दरवेश बन के दर्शन मंगे, नाम मंगया। ते गुरु नानक ने जदों बख्शिश की थी, चेहरे ते नूर आ गया, चमक आ गई।
ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜੁਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਖਸ਼ਮਦੇ ਨਾਏ ਸੱਚੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਲਾਲੀ, ਚਿਹਰਾ ਦਮਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੋਬਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਇਹ 4 ਦਿਨ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਆਕ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਅੱਖ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਛਾਇਆ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਨਾਮ, ਮੰਗੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ, ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਸਾਉ ਪਤਰਾਲੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। 3 ਪੌੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਜੰਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਜਨ ਕਰਨਾ। ਜਨ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਾਈਫ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੰਨਾ ਭੇਦ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਜਨ ਪੀਸਰ ਪਾਦਰ ਬਰਾਦਰਾਂ ਕਸ਼ਨੇਸ਼ ਦਸਤੰਗੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਠ ਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨ, ਜੱਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਖੀਵੀ ਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 4 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗਰ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਸੰਗਰ ਪਿੰਡ। ਕੈਸੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਦੀ ਉਪਮਾ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਪਮਾ। ਉਹ ਉਪਮਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ 2 ਵਾਰ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। 1 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰ। ਗਾਂ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨੇਕ ਜਨ। ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਬਲਵੰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਏ ਜੀ, ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੇਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖੱਟੀ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਭਰਾ ਬਣੂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ
गुरगद्दी लेके खंडूर साहब आए। 7 साल गुरु नानक को रहे करतारपुर साहब। गुरगद्दी मिल गई, संगतां आउण लगियां। माता खीवी जी चरनां विच आ गए कि हे गुरु अंगद देव महाराज, दुनिया जानदी है तुसी मेरे पति हो। पति पत्नी का रिश्ता है, सबनों पता है, पर अज तो पति का रिश्ता तो एक पासे रह गया, हुण तो रब का रिश्ता हो गया। अज के आखो सब तुसी गुरु नानक का रूप हो गए। वडियाई मेरी बेनती है, मैनू हुक्म करो की सेवा करो, तुहाडी प्रसन्नता किवें लै सकां मैं। माता खीवी हुक्म करो। जे तो अजकल वाला बाबा कोई मेरे वर्गा हुंदा तो हुक्म कर देना सी, 5:30 बजे बैड टी ले आया कर, 8:30 बजे आलू गोभी के परौंठे ले आया कर, 1:30 बजे मां की दाल तड़के साग मक्खन पा के ले आया कर, मेरे कपड़े प्रेस करया कर, टिन्नों पाल दिया कर। तुसी भी यही कहते, मैं तो अपना नाम लेके सार लेना है, तुसी केड़ा घट हो, तुसी भी तो घर वाली नूं यही कहोगे। माता बलवंड खीवी नेक जन, केड़ी नेकी? गुरु अंगद देव जी नूं कहंदी दसो सेवा, परमात्मा का रूप हो गए। धन गुरु अंगद देव जी कहंदे खीवीए मेरी चिंता ना कर, जे मैनू खुश करना है खंडूर साहब आने वाली संगत की सेवा कर ले, बस ओदे विच मेरी खुशी। फड़ ले कड़छा, बना सब्जियां दालां लंगर पका अपने हथी, एदे विच मेरी खुशी। किते जीवन पढ़ो माता खीवी जी, सारा लंगर हथी तैयार करना। गुरु अंगद दे घर वाली भांडे हथी मांजने। इत्थे तक लिखिया पुराने ग्रंथां विच कि रात नूं 2 घंटे पैने लंगर दे तपड़ च सौ जाना। औखी है सेवा, कहनी हो सिखाई। एवं नहीं उन्होंने नेकी दी पदवी दती बाणी विच। बलवंड खीवी नेक जन, सारी संगत दी सेवा ते गाहां तक तुक आउण वाली है। तुहानूं वो भी चीज दस देनी है बाणी ने, लंगर विच बनाउंदे की हुंदे सी वो भी दस देनी। उस समय दी सब तो वधिया चीज जिहड़ी संगत नूं बना के छकाउंदे सी माता खीवी जी। गुरु अंगद जी कहंदे इत्थे आउण वाली संगत नूं खुश कर ले, बस बन लिया पल्ले बचन दिन रात सेवा। ऐसा वर्त विहारा कीता संगत नाल, प्रमाण सुने हुण। प्रमाण की जिस बहुती छौं पतराली, बड़े औखे शब्द वरते ने। कई दरखत उन्हां दे पत्ते बहुत संघने हुंदे ने, पत्ते पिलकण बरोटा, बरोटे दे हेठ बह जाओ, जेठ दे दुपहरे नूं धुप थोड़ो हेठ आ जाऊगी। पिलकण मुसलमान लाउंदे हुंदे सी, बहुत पत्ते ही पत्ते, ते जिन्ने पत्ते दरखत दे संघने होणगे उन्नी छां ठंडी होवेगी। देखो प्रमाण माता खीवी जी दा, जिवें बहुते पत्तियां दे दरख्त दी छां ठंडी हुंदी है, खंडूर आउण वाली संगत नूं इन्नी ठंड दिंदे सी माता खीवी जी। जिस बहुती छौं पतराली, बहुते पत्तियां वाले दरखत की छां ठंडी, जेड़ा माता खीवी जी दे दर्शन कर लवे, कोल बैठ जावे, समझो ठंडी छां विच बैठ गया। अज के आखो सतनाम। कैसी उपमा। बलवंड खीवी नेक जन, जिस बहुती छौं
ਪਤਰਾਲੀ। ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਐ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਆ ਗਿਆ ਵਚਨ। ਦੋ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ। ਦੋਏ ਲੰਗਰ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ। ਕੀ? ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਲੰਗਰ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ? ਖੀਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਖੀਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਗਿਆ, ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੰਨਾ ਕੜਾਹ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੰਨਾ ਖੀਰ ਦਾ, ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਛੰਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨਦੇ ਆ, ਬਚਾ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਾ ਦੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਖੀਰ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਣਾ ਖੀਰ ਦੇ ਛੰਨੇ। ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਮਿਲੇ ਉਹ ਮੱਕੀ ਕਾਹਨੂੰ ਖਾਊ? ਇਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਹੋਰ ਸੁਣੋ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਖਾਤਰ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਕੈਸੇ ਬਚਨ? ਜਦ ਖੀਰ ਵਰਤਾਉਣੀ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘੀ ਪਾਉਣਾ। ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਰਸ। ਕਿਉਂ? ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਘੀ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ, ਘੀ ਵਾਲੀ ਖੀਰ। ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਘੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਲੋ ਕਰੇਲਾ ਨਿੰਮ ਚੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 4 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ। ਛਕੀ 3-4 ਦਿਨ ਖੀਰ, ਘੀ ਪਿਆ ਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ। ਖੀਰ ਲੱਗੀ ਸਵਾਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਲਾ ਲਿਆ ਅਸਲ। ਇੰਨੀ ਖੀਰ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਬੇਬੇ ਤੇ ਥਾੜੀ ਭਰਾ ਲਿਆਉਣੀ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ, ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਖੀਰ ਦੀ ਥਾਲੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਖੀਰ ਖਾਣੇ ਸਿੱਖਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਕਰ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲਿਆ ਕਰ। 7 ਥਾਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਭਾਂਡੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਂਜਣ ਦੇਣ? ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਉਹ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਲ ਪੈ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਘਰਾੜਾ ਪਰੇਟ ਇਹੀ ਜੀ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਕਰ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਲਿਆਏ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਲੰਗਰ ਦੀ ਖੀਰ ਖਾਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਖਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਿਰਤੀ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਫੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਚੌੜਾ। ਖੀਰ ਖਾਣੀ 7 ਥਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ। ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਖੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਓਵਰਲੋਡ ਡਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। 5-7 ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ,
खिंच के ले जान लगे गुरु अंगद देव दे को, खिंच के राट पाता, दुहाई पाती, मारता होए छड़ाओ। सिख कहते तेन गुरु अंगद देव दे कोल ले चले हैं, तू कहीं जाने जे गुरु कहूगा सेवा करूंगा, थोड़े कहते नहीं करता, चल। जद उन्हें दुहाई पाई गुरु अंगद देव बाहर आ गए। वो कहते सिख नूं क्यों कुटदे हो तुसीं? सिख कहते कुटदे काहनूं है महाराज, थोड़े कोलों लेके आउने हैं, आउंदा नहीं है। गुरु अंगद देव जी कहते कोई नहीं, जे ये नहीं आउंदा मैं इहदे कोल आ जाना, इहनूं बैठा रहने दो, बैठा रह। महाराज आगे कोल कहते इहनूं क्यों छेड़दे हो तुसीं? कहते महाराज 7 थालियां खांदा, कौली एक नहीं मांजदा लंगर दी। तुहानूं भी एक बेनती है, जिस लंगर विच प्रसादा छको उत्थे तिन्नां विचों एक काम जरूर करिया करो, या तो थोड़ा बहुता तिल फुल गोलक विच पाओ, बोझ उतर जाए। आपां ने नहीं खा के जाना, आपां तो बाद भी किसी ने छकना है। अज के आखो सब किरत विचों तिल फुल पा के जाओ लंगर विच। जे नहीं तेरे कोल माया, फिर 1 घंटा भांडे मांज दे लंगर दे, बरता दे जल, वो बोझ उतर जूगा। घंटा बैठन दी भी तेरे को समा नहीं, पैसा भी नहीं हैगा, फिर लंगर दे छके दे परथाए कोई बाणी पढ़ ले, वाहिगुरु दा सिमरन कर। हुक्म तो यह है गुरु गोबिंद सिंह जी का कि एक घर प्रसादा कोई तुहानू छकावे सत्कार नाल, 5 जपजी साहब दे पाठ करो तां बोझ उतरना है, इकट्ठा हो जाऊगा बोझ। बाणी विच शब्द है, शमा देखना पैंदा। 4 पांव 2 सिंग गूंग मुख, अब कैसे गुण गई। वो बनारस दा कबीर दे डेरे रहन वाला छकी जांदा सी माल पूड़े बर्फियां। कबीर साहब ने कहना नाम जप ले, लंगर दा भार हुंदा है। नहीं मनिया, फिर अगले जन्म विच बौलद बने, बनारस विच बौलद जमे। बजन सोटे 12 बजन, कटाई होवे, उठे ना धरती तो। कबीर साहब तुरदे फिरदे चले गए खेत विच, पछाण लिया वो पूड़े खाण वाला ही है। अज के आखो सतनाम। उथे शब्द विच उचारे ते बचन नहीं मनिया, स्वादा नू लंगर छकिया। ये भी घाट पै गई सिखो, लंगर स्वाद नू नहीं छकीदा, सीत प्रसाद करके छकीदा। हुण ते लंगर च भी सिख जाके पुछणगे कोई स्वीट डिश बनी भी, बाकी तेनू करेले ही लगते हैं इत्थे, बाकी तेनू निम्मे लगती है कौड़ी। उत्थे भी पुछणगे दाल सब्जी कादी है, नहीं इनू सीत प्रसाद करके छकने। बौलद बनिया वा उत्थे शब्द उचारे। हुण 4 पैर 2 सिंग गूंगा मुख हो गया, हुण नाम जप के दिखा। कबीर साहब कहते अब कैसे गुण गई, उठत बैठत ठेंगा पर है। हुण तो चितरे खाएगा, होर कुछ नहीं होना। जिथे लंगर छको थोड़ी बहुती सेवा करो, भांडे मांजो, तिल फुल दान करके जाओ। इन्हें 7 थालियां खानियां, सेवा कर। सिख कहने महाराज इनू कहो सेवा करे। सतगुरां नूं कहंदा महाराज जो तुसीं कहोगे सेवा करूंगा, थोड़े सिखां दे कहे ते नहीं करदा। मैं तो थोड़ा लंगर छकदा, बेबे ते खाने खीर ही ना, तो की खाने में ये खा ले करन। सिख कहने नूं कहो जी सेवा करे। गुरु अंगद देव जी कहंदे देखो समझाउण दा तरीका, वे ऑफ कन्विंसिंग। गुरु अंगद देव कहंदे सिखो इनू असी सेवा करन ला दिन्ने, थोड़े चों कोई हाथ खड़ा करो, एदे वाला काम कोई करूगा थोड़े चों।
ਦੇਖੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਲਾਉਣੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 7 ਥਾਲੀਆਂ ਖਾਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ, ਥੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੇ 8 ਖਾਇਆ ਕਰ, ਖਿਆ ਖੋਸਾ ਛਕਿਆ ਕਰ, ਖੁੱਲੇ ਗੱਪੇ। ਸਿਆਣੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਖਿਆ ਖੋਸਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਕਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛਿੱਤਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। 8 ਛਕਿਆ ਕਰ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰੇ ਪੈਣੇ। ਬਲ ਵੰਡ ਖੀਬੀ ਨੇਕ ਸਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛੋਂ ਪਤਰਾਲੀ, ਕੈਸੀ ਖੀਰ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕਿਆਲੀ। ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਸੁਣਿਓ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦਾ ਬਚਨ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਿਓ, ਜੋ ਖੀਰ ਖਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਰ ਖਾਣੇ ਸਿੱਖਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਨੇ 2 ਨੇ, ਖੀਰੇ ਖਾ ਲੈ ਰੱਜ ਕੇ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ? ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਓਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਵੀ, ਮੋਲਤ ਮੋਤ ਨਾ ਜਦ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੇ, ਹੱਸਣ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਹਟੇ। ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚਰਬੀ ਤੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਖੀਰ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਹੱਸਦਾ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੱਚੀ ਜਾਵੇ, ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਰ ਖਾਣੇ ਸਿੱਖਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਆਨੰਦ, ਤੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮਰਨੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰ ਚ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਖੁਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਾਏ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। कैसे गुरु के बचन है जे खोज करो अपने इतिहास। इस गल की खुशी है, जे इत्थे ना हुंदा मर तां घर भी जाना, तां स्वास तां घट वध होने नहीं। पर हुण बहुत आनंद है। मरो तां हर के दुआ, मत हर पूछे कौन है परा हमारे। इन्नी खुशी, बहुत खुशी कि मरण तो पहला तेरे चरणों विच पुज गया। हुण मौत का कोई डर नहीं। सतगुरां नूं कहंदा महाराज एक बेनती है, जे मन लो। अज तक तो कोई बचन मनिया नहीं, कोई मैनू बचन अखीरी कह दे। हुण ते समय ही थोड़ा। महाराज कहंदे मनेगा? कहंदे महाराज मनूंगा। ना मन के कहड़ा हुण 50 साल जीवने, परसों तो तुर जाने। सतगुर कहंदे फिर पाता परचा, ਉਹਦੇ पाप कटने सी ना किसी तरीके नाल, दवाई देनी सी। सतगुर कहंदे इदां करी,
परसों ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ 2 ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਖੀਰ ਖੁਰਸ਼ਕ ਹੋਣ ਤੋਂ परसों ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਲਗਦਾ ਗੋਹਾ ਪਾਥੀ ਲੈ ਜੀ ਅੱਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਉਜਾੜ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲਈ ਢੇਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਦ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਮਚ ਪਵੇ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਆ ਹੈ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪਾਪ ਧੋ ਹੁੰਨੇ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੂਕਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਉੱਠਿਆ ਅੱਗ ਲਈ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਲਾਤੀ ਅੱਗ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਉਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇਕ ਲੱਗੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਰਾਉਂਡ ਚੌੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਛੇਕ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਸਿਖਾਲਾ ਮਰਨਾ ਹਸੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਚਾਹ ਚ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਹ ਫਿੱਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਨਾਲੇ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਵੇ ਬਸ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮਨ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਣ ਕਨੇਰੇ ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਐਵੇਂ ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਸੁਖੀ ਮਿੱਠੀ ਖਾ ਲੈਂਗੇ ਨਹੀਂ ਖੀਰ ਮਿਲੂ ਛੜਨਾ ਕਾਨੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾਂ ਕਰਾਓ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਓ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਡੰਬਰ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਸੋਹਣੀ ਪੰਡੋਕੜੀ ਬੰਨੀ 20 ਰੁਪਈਏ ਛੱਗੀ ਫੁੱਲ ਕਾਂਟੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 3-4 ਘਰ ਪਾੜ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਦੋਰਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੀਂ ਸੱਪ ਸਾਧ ਚੋਰ ਇਹ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਗੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਐਨ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਓ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਰ ਪਵੇ ਮਿਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖ ਜੂਗਾ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਸੱਪ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜੂਗਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡਾਂਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ ਸ਼ੀਂ ਸੱਪ ਸਾਧ ਸਾਧੂ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੂਗਾ ਉਜਾੜ ਇਕਾਂਤ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਚੌਪਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅੱਜ ਗਈ ਉਹਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗਿਆ ਪਾਠ ਉਹਦਾ
ਕੱਲਾ ਤੁਰੂਗਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਚੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰੂਗਾ, ਪਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ। ਉਹ ਚੋਰ ਗਠੜੀ ਚੱਕੀ ਉਜਾੜ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੇਖਿਆ ਸਿਵਾ ਮਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਹੈ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਚੋਰ ਨੱਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਖੀਰ ਖਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਗਿੱਲੇ ਹੁੰਨੇ, ਮਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਪੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੜ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੇ ਤੇ ਸੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਰ, ਲੱਕ, ਕਿਸਮਤ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡਿਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਨਿਤੋਂ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ, ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ। ਕੀ ਨੇ? ਤਕਦੀਰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਕਰਮ, ਇੱਕ ਵਿਜੋਗ ਕਰਮ। ਸੰਜੋਗ ਕਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਗ ਕਰਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਜ਼ਤ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਨੇਕ ਔਲਾਦ, ਪਦਵੀ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੰਜੋਗ ਕਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਵਿਜੋਗ ਕਰਮ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਵਿਗਾੜ ਲਓਗੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪੇ ਗਿਰ ਕੇ ਲੱਤ ਤੜਾ ਲਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਬਟੂਆ ਆਪੇ ਗੇਰੇ ਆਉਂਗੇ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਮਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰ ਬੈਠੋਗੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੋਗ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਦੋਵੇਂ। ਚੋਰ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਕਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਜੋਗ ਕਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਚੋਰ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਕਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਜੋਗ ਕਰਮ। ਚੋਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਆਈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਆ ਦੇਖ ਥੈਲੀ ਪੋਟਲੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਸਿਉਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ, 5-6 ਘਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲੈ, ਆ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਕਰਮ ਕਰਦੇ। ਚੋਰ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਕਰਮ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਜੋਗ ਕਰਮ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨੇ, ਛਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇਤਾ, ਨਾਲੇ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਠਾ ਖਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਖੀਰ ਖਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਡੋਕੜੀ ਲਕੋਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਪਾਪ ਅੰਦਰ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਕੀ ਹਮ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ
ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਪੰਡੋਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ 3 ਸਿੱਖ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਮੁੜੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, 3 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੇਠ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਝਾੜੀਆਂ ਉਹਲੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਦੱਸ ਕਿੱਧਰੋਂ ਖਾਵਾਂ? ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿਰਾਣਾ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ। ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੇਵਾ ਮਚਦਾ, ਕੋਲ ਗਲ ਚ ਪੱਲਾ ਪਾਈ ਖੜਾ। ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਖੋ ਸਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦਾ ਬਚਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ। ਤਾਨੋ ਸਿੱਖ ਪਰਵਕਾਰੀ। ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸੁਣੋਗੇ ਸਹੀ ਗੱਲ? ਮਰ ਕੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮੰਨ ਲੋ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਮਰ ਕੇ ਬਕੁੰਠਾ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਜਾਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਭੇਜਤਾ। ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ। ਜਦ ਜਿਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਪਏ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਖਾਤਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜੂਗਾ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਤੇ ਮਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਦਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਮਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੂਗਾ। ਸਭ ਕਿਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ। ਥੋੜੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕੀ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਡੂੰਘੇ ਉਤਰੋਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਫਿਰੋਗੇ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਕਛੂਏ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਫੜੀ ਜਾਓ, ਡੂੰਘੇ ਉਤਰੋ। ਕਿੰਨੀ ਸਾਦੀ ਤੋਂ ਕਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼। 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਦਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਦੈਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਪਰੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੋ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੋ ਪਰੇ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਕੜ ਚ ਆ ਗਈ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਕੋਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਜੋ ਪਰੇ। ਦਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਕੋਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ। ਦੈਟ ਜੋ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀ ਆ। ਸਮਝਿਓ, ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੈਨੂੰ।
ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਰਦੇ ਕੋ ਤੁਰਦਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆਉਨੇ। ਰੱਬ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮਿਲੋਗੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਜੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਜਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਮਿਲਣ ਖਾਤਰ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ। ਬਸ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਵਾਂ। ਬਣ ਗਿਆ ਵਿਚੋਲਾ, ਦਰਹਾਲੀ ਦਲਾਲੀ, ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੋਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਵੇਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੇਚ ਗਿਆ, ਘਰ ਗਿਆ, ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਛਣ ਬਾਪੂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਥੜੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੇਵੇ। ਕਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੱਚੀਆਂ, ਐਨ ਕੰਧਾਂ ਦੂਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪੰਡੋਕੜੀ ਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੈਠਾ ਬੈਠੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵੇ, ਆ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਆ ਬੜੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਆ ਭਾਣਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੂੰਗਾ। ਜੁਦੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਤਾਕੀ ਥਈ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਉਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਸ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਉਹ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੋਝ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਾਰਦੇ ਕਰੋ। ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੇਠੇ ਬੰਦਾ ਦਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ। ਐਸੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਠੰਡ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ। ਜਦੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। MLA ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗਈ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੂੰ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਗਿਆ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਰਲਾ। ਅਕੀਦਾ ਵੱਜਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਭਾਈ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰਾ ਵੱਜਦਾ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬਲ ਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ, ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛੋਂ ਪਤਰਾਲੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਮਾਨਮੁਖ ਥੀਏ ਪਰਾਲੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ।
ਲਾਲੀਆਂ ਨੂਰ ਮਨਮੁਖ ਥੀਏ ਪਰਾਲੀ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲੀ ਦਗੂਗੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਪਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਝੂਠੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸਚਾਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗੇ ਸੁਰਖਰੂ ਨਿੰਦਕ ਮੋਹ ਕਾਲਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦਮਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣੇ? ਰੇਰੇ ਦਰਗੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਏ ਕਬੂਲ ਖਸਮ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ। ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਏ ਕਬੂਲ ਖਸਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਮਾਲਕ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ। ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਜਾਂ ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ। ਉਹਨੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਮਰਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ? ਮਰਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਰਦ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸੁਬਦ ਸੁਖਨ ਵਰ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੀਕ में दीगर दरदहाने दीगर। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗਿਆ ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦ ਮੰਨਦਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ? ਸੁਬਦ ਸੁਖਨ ਵਰ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਵੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਪੁਗਾ ਦਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ, ਉਹ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੀਕਮੇ ਦੀਗਰ। ਸ਼ੀਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਨੂੰ, ਦੀਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਦਹਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਨੂੰ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਖਾਂ ਨਾਲੇ ਗੰਢਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਗੰਢ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸੁਣਨਾ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦਿੱਤੀ ਗੰਢ ਖੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਢ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ ਲਈ। ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਗੰਢ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੰਢ ਖੁੱਲਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਲ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਉਹ ਕਮਾਤਾ ਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਆਖੀ ਵੀ ਸਹੁ ਸੋਏ, ਜਨ ਗੋਏ ਉਠਾ ਲੇ। ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਕੀ ਵੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹਦਾ 2 ਵਾਰ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। 2 ਵਾਰ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਉਪਮਾ ਚ ਆ ਰਿਹਾ।
ਵਡਿਆਈ ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸੌ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਇਕੱਠਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੌ ਸੋਏ। ਸੌ ਕਹੀਏ ਪਤੀ, ਸੋਏ ਕਹੀਏ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੜੇ ਵਿਅੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸੌ ਸੋਏ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ। ਗੋਏ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਖਾਤਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਿਲੂ। ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਜੋੜ ਨਾ ਹਾਰੋ ਸੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਦਰ ਪੱਧਰ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਆਏ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਠੰਡ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਸੌ ਸੋਏ ਇਹਨਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹੋਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਪੌੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੈਸੇ ਬਚਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਡੁੰਗਿਆਈ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਿਫਤ ਡੁੰਗਿਆਈ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਚਨ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਗਾਦ ਬੋਧੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਸਕੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸ ਬਰੌਨ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਆਨ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਰੌਮ ਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ, ਮਿਸ ਬਰੌਮ ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਕ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 8:45 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਪਤ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਫਲੀ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।